Let's give all the glory to the Lord for Cumbre Manata 2020. 모든 영광을 돌려드리겠습니다. 네. 네. 하나님께 모든 영광을 돌려드립니다. 하나님을 찬양합니다. 이 자리에 오신 모든 여러분들을 환영합니다. 네, 여러분들은 동역자입니다. 세계복음화의 동역자입니다. 당대 세계복음화의 동역자이고 주님의 재림을 준비하는 자입니다. 이것은 우리에게 완벽한 언약입니다. 네, 먼저 광고를 드리도록 하겠습니다. 네, 찬양을 드리기 전에 광고를 드리도록 하겠습니다. 네, 모든 통역자들은 반드시 영어를 듣고 통역자들의 언어로 통역을 해 주셔야 됩니다. 네, 조나스 목사님. 일단 speaking to 말하는 언어를 여러분들의 언어로 해 주셔야 됩니다. 네, 스와힐리어 같은 경우에는 일본어를 선택을 해야 됩니다. 그래서 모든 참석자들은 이제 여러분들의 언어를 선택을 하셔서 여러분들의 언어를 들으시면 됩니다. 네, 그래서 노트북이나 혹은 핸드폰에서 여러분들의 통역 기능을 어떻게 선택하는지를 간단히 설명드리겠습니다. Pastor Jonas, you still not yet get it. Please try to listen in English. Don't select for main audio. 네, 메인 오디오를 선택하시면 안 됩니다. 네. 네, 지금 통역자분 한 분이 조금 문제가 있으신 것 같습니다. 조금 기다려 주시면 기술적인 문제를 해결한 이후에 바로 통역을 어떻게 선택하는지를 설명을 드리도록 하겠습니다. You try to select your own languages from here. 네. Then remember to click on Done. After selecting your languages, you click on Done. 네, 기술적인 문제가 해결되면 바로 통역을 시작하도록 하겠습니다. The icons at the bottom part of your Zoom, you see like a word map. You see interpretations. You click on interpretations. Then you select your various countries and languages you want to listen to. Praise God. Thank you so much. 지금 키룬디어 통역을 조정 중에 있습니다. 네, 하나님을 찬양하는 것은 우리에게 너무나 좋은 것입니다. 꿈브레 마라나타를 기간 동안에 하나님을 찬양하며 하나님의 이름을 높이는 시간을 가지겠습니다. 그래서 우리 마음을 다하여 하나님을 찬양하고 정말 우리의 아버지 되신 그분을 축복하는 그리고 찬양하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 하나님께서 정말로 십자가와 부활로 말미암아 우리의 죄의 문제와 사단의 문제를 해결해 주셨습니다. 네, 네, 여러분들의 손을 들고 혹은 춤을 추셔도 됩니다. 그리고 정말로 하나님을 찬양하겠습니다. 하나님을 높여드리겠습니다. The Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Come on, do you believe in that name tonight?
believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. Come on, lift your voice. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. How God is three in one. I believe in the resurrection. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on
above all. Oh, you were crucified and laid behind a stone. You lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Hallelujah. Glory to God. Above all. 하나님께 모든 찬양을 드립니다. God bless you, our Father. 네, 아버지께 모든 찬양을 드립니다. 네. 네, 링크로 오신 분들, 참석자로 오신 분들은 토론자로 승격하는 그 요청을 반드시 승낙을 해주셔야 됩니다. 토론자로 승격이 되셔야, 참석자가 아닌 토론자로 승격이 되셔야 모든 꿈불의 마라나타 진행 과정을 볼 수 있고 다른 사람들과 소통을 할 수가 있습니다. 그래서 계속 그 이제 토론자로 승격할 수 있도록 그 요청을 드리고 있는데 반드시 신청을 받아주시면 감사하겠습니다. 네, 조성호 목사님께서 말씀을 전해 주실 시간을 개회해 주실 시간을 갖겠습니다. 네. 네. 조성 목사님께서 꿈불의 마라타를 시작하기 전에 개회 혹은 인사말을 전해주는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네. 하나님의 사람을 축복하겠습니다. 조성원 목사님 나와서 개회 말씀 전달해 주시면 됩니다. 이 자리에 오신 여러분들 주의 이름으로 환영합니다. 하나님께서 저와 여러분들을 우리 주님 오실 길을 준비할 수 있는 자들로 부르셔서 여기까지 모이게 하신 것 같습니다. 2022년 꿈불의 마라나타 선교대회를 공식적으로 개회를 선언합니다. 여러분 환영드리고, 꿈불에는 우리 과테말라에서 먼저 시작이 되었고요. 지금 이제 3차까지 오프라인으로 진행되다가 코로나 상황 때문에 2년 정도를 진행 못하고 이제 이번에 이제 온라인으로 진행하게 되었습니다. 꿈불의 상황이 코로나의 상황이 있었음에도 불구하고 멈추지 않고 이 복음으로 전 세계를 살릴 수 있는 수많은 나라의 역사들이 일어나기에 그냥 가만히 있을 수 없다. 그래서 이제 이번에는 전격으로 100% 온라인으로 진행하도록 했습니다. 많은 준비가 필요했지만 하나님의 선하신 도움으로 여기까지 우리를 인도하셨습니다. 조금 이따 메시지 때도 좀 말씀을 드리겠지만 이번 참여한 모든 여러분들은 무엇보다도 이 복음의 가치를 다시 한번 발견하는 그런 은혜가 있었으면 좋겠습니다. 전 세계에 필요한 것은 복음입니다. 예수님이 하나님의 아들 그리스도라고 하는 그 복음만이 전 세계를 살릴 수가 있습니다. 그리고 반드시 우리 주님은 다시 오십니다. 주님 다시 오실 걸 알고 믿음으로 진실로 준비할 수 있는 자 필요합니다. 하나님께서 저와 여러분들을 먼저 부르셨습니다. 우리는 대륙이 다르고 나라가 다르고 민족이 다르고 교단도 다르고 교파도 다릅니다. 그런데 복음 때문에 지금 하나 되어 있습니다. 주님 다시 오신다는 것 때문에 하나 되어 있습니다. 우린 조직도 아닙니다. 어떤 단순한 운동도 아닙니다. 진실로 이 복음으로 주님 오심을 맞이하자. 주님 오실 수 있는 길을 진실로 준비하자. 우리 세대에 주님 오실 길을 준비해서 그날의 영광을 보자. 이것이 지금 우리의 모임의 이유고 하나님께서 우리를 그렇게 부르셨습니다. 그러니 이번 대회를 통해서 무엇보다도 복음의 가치를
발견하게 되길 바라고 또 전 세계에서 어떻게 하나님께서 행하시고 계신지를 확인하는 그런 시간이 되기를 바랍니다. 여러분 주변에는 대단한 일이 안 벌어지는 것 같아서 하나님의 능력을 조금 오해할 수 있지만 실제로 전 세계는 너무나 놀랍게 하나님의 세계복음화를 이루시고 계십니다. 우리 함께 모여서 각 나라에 행하신 하나님의 역사들을 서로 나누고 또 듣게 될 때 누구보다도 무엇보다도 우리 자신이 큰 힘을 얻게 될 것이라 생각합니다. 그것이 가장 중요합니다. 이 자리에 계신 여러분들이 이번에 복음을 통해서 그리고 하나님의 역사들의 나눔을 통해서 힘을 얻고 불이 된다고 하면 우리 주님의 오실 길이 조금 더 앞당겨지는 그런 일이 벌어지지 않겠는가 생각을 합니다. 다시 한번 여러분들을 환영하고 이번 이 대회를 통해서 여러분들이 무엇보다도 큰 은혜 받으시길 그리스도 예수 이름으로 축복합니다. 감사합니다. Thank you so much, Pastor 아멘. 조성호 목사님 감사드립니다. Cho. 네, 꿈불의 마라나타의 그 개회 말씀을 전해주셔서 감사합니다. 하나님의 영광, 하나님께서 영광 받으셨으리라 믿습니다. 이제 우간다로 가보겠습니다. 우간다의 에코파이 목사님께서 우리를 위해서 기도해 주시겠습니다. Do we have Bishop Ecopai online? Yes, please. Thank you. Thank you, Thomas. Let us pray. 네, 감사드립니다. 네, 기도드리겠습니다. Heavenly Father, we want to 네, thank you for 하나님 아버지 감사드립니다. 지금 이 자리에 우리 모든 가족들이 모였습니다. the one you have set aside and anointed with your Holy Spirit. 정말로 하나님의 Because you have 능력으로 말미암아 counted us 우리는 이 자리에 모였습니다. the revelation of the gospel. 우리에게 복음의 계시를 허락하여 주시며 Christ. 정말로 예수를 그리스도로 믿는 믿음을 이 자리에서 허락하여 주옵소서. Of eternal life and fellowship with you. 주님 안에서 정말로 주님과 교제하며 주님의 다시 오심을 준비하는 자리가 되기를 원합니다. Knowledge of the gospel. 하나님을 복음을 더욱더 아는 지식을 저희에게 허락하여 주시고 We shall forever remain grateful, Lord. 여러분의 당신이 우리를 통해 하신 모든 일들로 말미암아 And this 평생 감사하기를 원합니다. 우리는 이 복음을 더욱더 알아가야 됩니다. 더욱더 믿어야 합니다. we thank you for the people that are going to speak to us today. 오늘 이 자리에 모인 모든 자들을 Thank you 모아주시고 또 이 자리에 함께 하게 하여 주심을 감사합니다. We thank you for every presenter who will give a report of the wonderful work. 정말로 이 복음으로 달리고 있는 모든 사람들을 축복하여 주옵소서. I pray, Heavenly Father, that the Spirit who is the Spirit of truth will reign over every presentation. 그리고 또한 이 자리에서 말씀을 전할 자들과 또 꿈불의 마라나타 기간 동안 보고해 주실 모든 보고자들에게 성령의 충만함을 허락하여 주옵소서. In the nations. 그래서 이 모든 과정을 통하여 이 모든 프로그램을 통하여 오직 당신만이 영광을 받는 시간 되게 하여 주옵소서. Father, today and for the next 아버지, days, 그리고 또 꿈불의 바라나타가 진행될 모든 기간 동안 the miracles of salvation, 우리에게 주신 구원이 얼마나 더 큰지 확인하게 하여 주시며 하나님께서 우리의 삶에 주신 이 복음과 그 복음으로 말미암아 허락해 주신 모든 것이 얼마나 크신 것인지 확인하게 하여 주옵소서. 그리하여 우리 이 자리에 모든 모인 자들이 정말로 마라나타의 신앙으로 주님의 재림을 준비하며 정말로 하나님이 우리에게 주신 이 복음에 대한 확신에 거하며 그래서 정말로 모든 자가 주님의 재림을 준비하는 제자로 쓰임받게 하여 주옵소서. as you glorify your name, because 당신의 이름을 정말로 높이기를 원합니다.
정말로 당신의 왕국과 하나님의 나라를 위하여 일하기를 원합니다. 그리스도 되신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 에코파이 목사님 감사합니다. 우간다에서 우리를 위하여 기도해 주셨습니다. 네, 그래서 오프닝 영상을 보도록 하겠습니다. 세계 복음화를 위하여 하나님께서 어떤 일을 행하고 계신지 간단하게 볼 수 있습니다. 5개 대륙에서 모든 사람들이 모여 지금 꿈브레 마라나타에서 주님이 성경의 복음을 하신 일들을 목도하고 있습니다. 이 모든 것은 성경의 복음으로 말미암아 주님의 재림, 이 지상 대명령의 순종함으로 말미암아 진행된 일들입니다. And you will be my witnesses, telling people about me everywhere. In Jerusalem, 예루살렘에서, 유대에서, 사마리아에서 전세 땅끝까지 너는 나의 증인이 될 것이다. 이 말을 하신 이후에 하늘로 올라가셨고 사람들이 그분을 다시 볼 수 없었습니다. 올라가실 때 제자들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 흰옷 입은 2사람이 그들 곁에 서서 이르되 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려주신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라. By God's grace, after the incident with the bomb in the military, I truly wanted to live for the Lord. I wanted to believe in the Lord. 군대에서 폭탄을 맞은 이후에 정말로 주님을 위해서 살고 싶었습니다. 그리고 모든 성경이 정말로 복음, 예수가 그리스도라는 복음을 기록하고 우리로 하여금 믿기 위해 기록되었다는 것을 알게 해주셨습니다. 네, 이 복음을 더욱더 정확하게 전달했을 때 하나님께서 저를 인도해 주셨습니다. 들어가는 개인과 교회와 나라마다 살 것인데. Es claro que cada individuo, iglesia y país que recibe este evangelio va a cobrar vida. Esta palabra es transicionar a la verdad de que Jesús es el Cristo y alinearnos a la voluntad del Padre, que es la evangelización mundial. That's the word that I wanted the people in the Philippines to know the truth. Therefore, you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect. Pero cuando creyeron a Felipe, que lo dijo ahora. 초대교회들은 초대교회는 성경에 따라 정말로 예수를 그리스도라고 전달했습니다. 예수를 메시아라고 전달했습니다. The more that things happen, we know that this is a sign that the Lord is getting closer. Where some files are missing, so
tribes of the earth will mourn, and they will see 모든 족속이 당신의 재림을 보게 될 것입니다. I am the Alpha and the 나는 알파의 오메가여 처음과 시작이다. 주님께서 이야기하셨습니다. 나는 예전부터 있었고 지금도 있으며 곧 오실 자이다. 신실한 모든 자들은 들어라. 나는 곧 오게 될 거다. 아멘. 주 예수여 오시옵소서. Amen. Amen. Wow, that's so deep. That's so beautiful. 굉장히 아름다운 영상이고 좋은 메시지가 포함되어 있습니다. 모든 사람들에게 다시 한번 언어 통역을 어떻게 선택을 하는지에 대해서 이야기 드리겠습니다. 네, 혹시 랩탑이나 PC, 노트북이나 PC로 들어오신 분들이 있으실 겁니다. 네, 지금 이 스크린을 보시면 언어 통역을 어떻게 선택하시는지 확인할 수가 있습니다. 네, 이것을 하시기 전에는 반드시 줌을 최신 버전을 업데이트를 해주셔야 되고, 그리고 그 지구 마크로 된 마크를 클릭을 하시면, 언어 통역 마크를 클릭을 하시면 여러분들이 원하시는 언어로 들으실 수 있습니다. 혹시 모바일로 핸드폰으로 들어오신 분이 있다면 네, 아래 보시면 여러 가지 아이콘이 있는데 그 아래 보시면 언어를 선택할 수 있는 아이콘이 있습니다. 그 아이콘을 선택을 하시면 여러 언어로 지금 꿈불의 마라나타의 통역을 들으실 수 있습니다. 영어도 있고 한국어도 있고 지금 12개의 언어로 동시 통역이 진행되고 있습니다. 여러분들이 듣는 언어로 선택을 해주셔서 그 언어를 선택을 해주시고 반드시 완료 버튼을 클릭을 해주셔야 됩니다. 그래서 항상 언어를 선택을 하시고 완료 버튼을 선택을 해주셔야 여러분이 듣고 싶은 언어로 동시 통역을 들으실 수 있습니다. 그리고 혹시 참석자 링크로 들어오신 분이 계시다면 지금 저희가 계속 여러분들을 그 패널리스트, 토론자로 승격해드리고 있습니다. 그 토론자로 승격해드리는 요청을 반드시 응해주시면 좋겠습니다. 토론자로 들어오셔야 다른 참석자들의 얼굴을 확인해 보실 수 있고 그 다음에 지금 이 꿈불의 마라나타가 어떻게 진행되고 있는지 정확하게 확인해 보실 수 있습니다. 그래서 토론자로 반드시 들어오셔야 됩니다. 혹시 어텐디 참석자로 들어오신 분이 있다면 토론자로 승격을 해 주시면 됩니다. 그리고 모든 통역자들은 다시 이제 조 목사님께서 메시지를 한국어로 해주시기 때문에 영어를 들으셔야 합니다. 영어로 들으시고 여러분들의 언어로 통역을 해주시면 됩니다. 네. 혹시 스와힐리어를 듣기를 원하시는 분이 계신다면 일본어로 선택을 해주시면 됩니다. 네. 그리고 부룬디에서 오신 분들은 러시아어를 선택을 해주셔서 키룬디어를 들으시면 됩니다. 네. 네. 저도 지금 정말로 기대가 됩니다. 꿈불의 마라나타를 위한 메시지를 듣기를 기대가 됩니다. 조성호 목사님께서 꿈불의 마라나타 메시지를 전해주시겠습니다. 가능하시면 특별한 상황 때문에 영상을 못 여는 분이 아니시면 영상을 다 열어주시면 좋을 것 같습니다. 근데 여러 가지 이유 때문에 열기가 힘드신 분들은 안 여셔도 괜찮은데 아무 이유가 없다 그러시면 같이 열어주시면 좋겠습니다. 지금 우리는 그냥 단순한 구경을 하기 위함이 아니라 우주적인 어떤 그리스도의 몸으로 교회로 지금 이 자리에 있는 것입니다. 그리고
어떤 단순한 대회를 넘어서서 우리 주님의 다시 오실 길을 진실로 준비하며 우리 세대의 세계복음화를 완성하기 위해서 지금 이 자리에 어떤 동력자로 있다 이렇게 생각을 합니다. 그러면 그런 마음이라고 하면 특별한 상황이 아니면 오픈해 주시면 이제 서로를 보고 많이 좀 힘을 얻지 않겠나 생각을 합니다. 자, 오늘 아마도 이번 꿈부의 기간 동안에 가장 많은 시간 메시지를 하는 시간이 아마 이 시간인 것 같은데요. 한 30-40분 정도의 시간으로 하나님의 말씀을 좀 전할까 합니다. 여러분, 이제 그냥 단순한 은혜를 넘어서서 하나님께서 지금 우리에게 주고 있는 음성을 듣는 그런 시간 되었으면 좋겠습니다. 마태복음 16장의 본문으로 말씀을 전할 때 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 그 제목으로 말씀을 전하도록 하겠습니다. 마태복음 16장 15절에 이르시되 너희는 나를 누구라 하느냐 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. 예수께서 대답하여 이르시되 바요나 시몬아 네가 복이 있도다. 이를 너에게 알게 하니는 혈육이 아니요 하늘에 계신 내 아버지시니라. 또 내가 너에게 이르노니 너는 베드로라. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라. 내가 천국 열쇠를 너에게 주리니 네가 땅에서도 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 네가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 하시고. 아멘. 하나님께서 지금 우리를 부르셔서 하나님의 말씀을 듣게 하시는 것 같습니다. 일단 중요한 것은 저와 여러분들을 먼저 부르셨다는 것이죠. 이 복음, 예수님이 하나님의 아들 그리스도라고 하는 이 복음으로 우리를 부르셨고 주님의 다시 오심 어떤 그 길을 준비하는 자들로 우리를 부르셨고 특히나 그이를 먼저 수종할 자로 수종될 자로 우리를 부르셔서 지금 이 자리에 이제 불러 모아 주신 것입니다. 그래서 무엇보다도 우리는 하나님께서 행하시고자 하는 그 세계복음을 완성하는데 가장 귀하게 쓰임받는 도구들이 다 되어져야 될 것입니다. 자, 그렇다고 할 때 가장 필요한 것은 딴 것이 아니라 복음 자체입니다. 여러분, 제가 주의 은혜로 여러 나라를 가서 복음을 전했습니다. 적지 않은 사람들을 만나게 되었습니다. 짧은 시간이지만 100개국 이상의 제자들이 일어났고 그 제자들이 그들의 나라를 살리는 것을 꽤 많이 봐왔습니다. 정말 많은 목회자들을 만났습니다. 많은 성도들을 만났습니다. 근데 정말 공통적인 생각들을 가지고 있는 걸 보게 됐는데 그건 뭐냐면 정말 대부분의 사람들이 복음을 기초라고 생각한다는 것이죠. 복음을 기초라고 생각을 하는데 실상 복음을 깊이 있게 잘 모른다고 하는 공통점 또한 가지고 있었습니다. 누가 만들어냈는지 모르겠지만 다 복음을 기초라고 얘기합니다. 그래서 복음을 얘기하려고 하면 안다는 거죠. 들으려고 하지 않습니다. 여러분, 이 땅에 있어서 가장 문제는 복음이 없는 것도 문제지만 복음을 들으려고 하지 않는 것 또한 큰 문제인 것 같습니다. 여러분, 인간의 실상은 간단하지 않습니다. 얕지 않습니다. 인간의 문제가 그냥 다른 문제가 아니에요. 경제의 문제, 상황의 문제가 아닙니다. 인간의 문제는 우리 눈에 보이는 문제가 아닙니다. 인간의 문제는 생각보다 절대적으로 심각합니다. 얕지 않습니다. 단순히 거짓말을 해야 된다, 말아야 된다, 그런 문제가 아니에요. 배려가 없다, 아니면 사기를 친다, 아니면 속임수를 쓴다, 그런 수준이 아닙니다. 예. 모든 인간들의 실상은 모든 사람들이 알고 있는 것보다 훨씬 심각합니다. 이사야 1장 5절과 6절에 보면 그 어떤 것보다 인간의 실상을 잘 드러내고 있는 것 같은데요. 그 구절에 보면 이런 표현이 있습니다. 온 머리는 병들었다. 온 마음은 피곤하다. 머리부터 발끝까지 성한 곳이 하나도 없다. 그렇게 얘기하고 있습니다. 그런 상태인데도 불구하고 치유함을 받지 못하고 있다고 얘기합니다. 이게 인간의 모습입니다. 껍데기가 중요한 게 아니에요. 돈이 있고 없고의 문제가 아닙니다. 힘이 있고 없고의 문제가 아닙니다. 능력이 있고 없고의 문제가 아닙니다. 예, 실상은 전부 다 인간들이 인간 스스로 해결할 수 없는 절대적인 심각한 문제 가운데 있다고 하는 것입니다. 이게 조금 더 그 부분을 조금 더 깊이 보면 한 명도 예외 없이 하나님을 떠나서 추구했습니다. 한 명도 예외 없이 그들은 죄인입니다. 한 명도 예외 없이 그들은 사단의 손에 붙들려 있습니다. 빠져나올 수가 없습니다. 예. 이 문제만큼은 인간이 해결할 수가 없습니다.
하나님을 떠나 죽어 있는 그 인간, 스스로 발부둥 쳐본들 구원받을 수가 없습니다. 스스로 앞만 발부둥 쳐본들 죄 문제 해결할 수가 없습니다. 하나님을 떠났고 죄 가운데 있으며 더불어 사단의 자녀로 사단의 종으로 지금 있는 그 상태입니다. 이게 이 상태 가운데 있기 때문에 인간은 구원의 여망이 전혀 없다는 거죠. 구원의 길 또한 자기에게 전혀 없습니다. 여러분, 제가 복음을 전 세계에 전하면서 제가 계속 강조한 게 있습니다. 눈에 보이는 것이 진짜 문제가 아니다. 인간의 문제, 저 한쪽 구석에 참된 근원이 있는데 그것을 바라보지 못하면 전부 다른 해결책, 다른 대안을 낸다고 자꾸 얘기를 했습니다. 모든 인간은 예외 없이 하나님을 떠나 있다. 모든 인간은 예외 없이 죄인이다. 모든 인간은 예외 없이 사단의 자녀라고 계속 얘기했습니다. 모든 인간들, 우리 자신을 비롯해서요. 그래서 사람들이 사람을 원망하고 사건을 원망하고 어떤 다른 걸 원망하지 자기 자신을 원망하지 문제의 어떤 가장 중요한 본질이 자기 안에 있다고 하는 것을 깨닫지 못하고 있습니다. 여러분, 우리 모든 문제는, 나의 모든 문제는 죄 가운데 있는 대가입니다. 죄 때문에 나온 문제입니다. 나의 모든 문제는 하나님을 떠나서 온 문제입니다. 나의 모든 문제는 눈에 보이지 않는 사단에게 잡혀있는 문제입니다. 그래서 이것 때문에 모든 문제가 흘러나오는 것입니다. 창세기 3장에는 그 부분을 너무나 명확하게 말씀하고 있습니다. 그래서 이 문제 가운데 빠져있고 구원의 여망이 전혀 없기 때문에 우리 주님이 메시아를 약속하신 것입니다. 여러분, 그냥 돈 문제라고 하면 돈 주면 되잖아요. 병 문제라고 하면 그냥 치유주면 되지 않습니까? 다른 문제라고 하면 능력 있는 자들을 보내가지고 해결하면 될 거 아닙니까? 그런데 우리 문제가 너무나 절대적으로 심각하기 때문에 하나님께서 하나님의 방법으로 하나님의 구원의 길로 얘기하신 것이 준비해 놓으신 것이 메시아입니다. 여러분, 우리가 이 말만 알아들어도 우리는 일평생 메시아를 강하게 붙들 수밖에 없을 것입니다. 대부분의 사람들이 이 메시아를 너무나 그냥 이렇게 대단치 않게 생각하고 있습니다. 사실 거기서부터 문제가 시작되기 시작을 한 것입니다. 모든 인간은 예외 없이 하나님을 떠나서 죄 가운데 사단의 자녀 가운데 있습니다. 그래서 하나님께서 그 가운데서 건져내시기 위해서 메시아를 약속하신 것입니다. 성경 전체가 그래서 바로 이 메시아에 관한 얘기라고 해도 과언이 아닙니다. 특별히 구약 성경이 전부로 그랬는데 대표적인 구약 성경의 요약이 창세기 3장 15절, 이사야 7장 14절, 이사야 53장이라고 할 수가 있습니다. 사단 가운데 빠져있는 우리를 건져내는 메시아로 여인의 후손으로 나타나셔서 이제 뱀의 머리를 상할 뿐으로 메시아를 표현하고 있습니다. 우리 주님이 다시 메시아가 이 땅에 오셔가지고 또 하실 일이 임마누엘로 오셔서 우리로 하여금 다시 하나님을 만나서 생명을 얻어서 하나님과 화목할 수 있는 길을 여실 분으로 메시아로 예언하셨습니다. 죄 가운데 완전히 죽을 수밖에 없는 우리를 그 죄의 문제를 해결할 모든 죄를 끝낼 자로 메시아를 예언하셨습니다. 이 모든 구약에 있는 성경이 이 세 구절로 요약한다고 해도 과언이 아닙니다. 실상 우리 주님은 누가 뭐라고 해도 우리를 구원하실 분이십니다. 하나님은 사랑이신 분이고 하나님은 공의로우신 분이십니다. 절대적으로 사랑스럽고 사랑이시고 절대적으로 거룩하신 그 하나님께서 우리를 건져내시기 위해서 오신 메시아를 약속하신 것입니다. 저는 어릴 때부터 교회를 다녔습니다. 어릴 때부터 성경을 많이 들었고 여러 가지 많은 부분에 참여했었습니다. 하지만 한 20년쯤 다녔는데도 불구하고 전혀 왜 왜 믿는지, 내가 믿는 그분이 누군지 저희 인생하고는 별로 상관이 없었어요. 교회 갔을 때는 뭔가 목사님을 통해서 듣긴 했지만 제 인생하고는 전혀 무관했어요. 제 인생하고는 이 들려지는 말씀이 무관했을 때 제 인생의 의미는 그냥 죽어있는 인생이었어요. 아까 영상에도 보셨던 것처럼 하나님의 은혜로 특별히 저에게 죽음 직전까지 가게 하셨고 그 죽음 직전에 분명히 저는 죽었었는데 하나님이 정말로 극한 은혜로 저를 살리셨어요. 주변의 사람이 실제로 죽었고 실제로 저도 죽을 수밖에 없었는데
그 폭탄 터진 그 사건 가운데 저를 살려 주셨습니다. 목숨을 다시 허락하신 것이죠. 그때야 비로소 돌이키게 됐습니다. 그때야 비로소 정말 하나님이 살아계신 것과 성경의 진리인 것에 대해서 제가 마음을 열기 시작했습니다. 그리고 성경을 진실로 보기 시작했을 때 제 마음에 가장 다가왔던 것은 기초라고 여겼던, 그냥 기본이라고 생각했던 그 예수님에 관한 얘기였습니다. 무엇보다도 그 예수님이 바로 메시아구나라고 하는 것들이 부딪히기 시작을 했습니다. 여러분, 우리를 구원할 수 있는 유일한 길이 다른 데 있지 않습니다. 지금 전 세계 수많은 사람들로 하여금 다른 데에서 길을 찾게 만든 것이 사단의 방법입니다. 인간의 지혜를 이용해서, 아니면 인간의 능력을 이용해서, 아니면 인간이 가지고 있는 여러 가지 것들을 이용해서 다른 데에서 구원의 길을 찾게끔 만든 것이 교묘한 사단의 방법입니다. 그러면 절대로 속지 마십시오. 인간을 구원할 수 있는 유일한 길은 메시아밖에 없습니다. 이게 하나님의 방법입니다. 하나님이 그렇게 행하셨습니다. 오직 메시아를 통해서만 우리를 건지시겠다. 이게 하나님의 방법이에요. 이스라엘 백성들에게 수천 년 동안 그 메시아를 약속하셨고 드디어 2000년 전에 이 땅에 예수님께서 나타나셨습니다. 그리고 예수님이 행하신 그 모든 일들을 볼 때, 특별히 그분의 십자가와 부활을 목도할 때 진실로 우리가 기다리고 있던 그 메시아구나. 구약의 모든 예언들을 성취하시고 특별히 십자가를 통해서 하나님의 사랑과 하나님의 공의를 나타내시면서 완전히 사단의 머리를 박살내시고 우리의 죄를 해결하시고 하나님 만나는 길을 여신 이분, 그래서 그 십자가가 완벽했다고 하는 증거로 부활하신 이분만이 메시아구나라고 하는 것들이 깊이 깨달아지기 시작을 했습니다. 예수님이 메시아다. 이것이 성경에서 얘기하고 있는 복음입니다. 여러분, 제가 여러분들에게 이미 많은 메시지가 전달됐는 줄로 압니다만 그럼에도 불구하고 다시 한번 이 말씀을 전하는 이유는 다시 부탁드립니다. 우리마저 기초가 되면 안 된다는 것입니다. 이 자리에 계신 여러분들은 한 나라를 소위 말해서 완전히 살리고 있는 분들도 계십니다. 여러 민족을 세우는 분들, 살리는 분들도 계시고 교회를 통해서 끊임없이 이 복음을 전하고 계신 분들도 계시고 여러 나라에 가서 복음을 전하는 분들도 계시다고 믿습니다. 그래서 더욱 저는 이 복음을 다시 여러분에게 전합니다. 이 복음이 지식이 되고 이 복음이 종교가 됐기 때문에 전 세계에 복음적인 역사가 일어나지 않는 것입니다. 여러분, 복음을 전하는 자일수록 더욱 복음의 한을 가져야 됩니다. 여러분들은 언제부터 이 복음을 전하시게 됐는지는 잘 모르겠지만 저는 그래도 30년 가까이 여전히 예수님이 하나님의 아들 그리스도이심을 외치고 있습니다. 분명히 그때보다 더 많이 알고 더 많이 전하고 더 많이 누리고 있습니다만 30년 전보다 저는 더욱더욱 갈급합니다. 더욱 그 예수를 더욱 알고 싶은 마음으로 가득 차 있습니다. 입을 열면 그 얘기밖에 할 게 없다고 생각합니다. 오늘도 여러분들 불러놓고 전 세계 모든 대륙의 제자들 수많은 나라에서 올 것인데 뭐가 필요하냐는 거죠. 결국 저와 여러분들에게 충만해야 될 것이 뭐며 전 열방에 전달되어야 될 것이 뭡니까? 바로 예수님이 하나님의 아들 그리스도라고 하는 이 복음입니다. 사도 바울이 회심하자마자 예수님이 하나님의 아들 그리스도라고 사도행전 9장에 전했습니다. 15년, 20년쯤에 흘렀어도 여전히 사도행전 17장에 성경 전체를 통해서 예수님이 하나님의 아들 그리스도이심을 전했습니다. 사도행전 18장에 하나님의 말씀에 사로잡힌 그가 예수님이 하나님의 아들 그리스도라고 전했습니다. 저는 바로 우리 모습이 이랬으면 좋겠습니다. 우리 모두가 이랬으면 좋겠습니다. 다른 사람들보다 내가 좀 더 안다. 지식을 쌓으면 쌓을수록 우리는 어떻게 보면 더 예수님을 사랑하고 더 예수님께 목말라서 더 예수님을 말할 수밖에 없는 사도 바울처럼 그랬으면 좋겠습니다. 더욱 하나님의 말씀에 붙잡혀서 예수가 하나님의 아들 그리스도이심을 전할 수밖에 없는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. 성령이 마신 그 결정적인 상황에 사도 베드로는 일어나서 자기를 비난하거나 아니면 놀라고 있는 그 15개 나라 사람들에게 여전히 외칩니다. 너희가 십자가에 못 박은 그 예수님이 사실은 하나님의 아들 그리스도이시면서 우리 주라고 얘기했습니다. 그게 베드로의 메시지였습니다. 사도 요한은 예수께서 그리스도이심을 믿는 자가 하나님께로부터 난 자라고 얘기했습니다. 사도행전 5장 42절에 모든 사도들이 가만히 있을 수가 없어요. 그래서 날마다 외쳤습니다.
성전에 있든지 집에 있든지 가만히 있을 수가 없었습니다. 예수가 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하였다고 얘기합니다. 저는 소망합니다. 우리 모든 세계의 제자들이 꼭 사도행전 5장 42절 같은 이런 인생이 되기를 소망합니다. 저는 한때 예수님이 그리스도라고 외쳤던 사람들이, 가슴으로 외쳤던 사람들이, 한으로 외쳤던 사람들이 시간이 점점 지나면서 본인에게 그것이 종교가 되는 것을 오랫동안 목도했습니다. 수많은 사람들이 복음을 외쳤습니다. 분명히 복음이라고 외쳤습니다. 하지만 시간 지나고 나서 그 중심과 그 열정은 다 없어져 버렸고 오직 종교만 남아있는, 껍데기만 남아있는, 지식만 남아있는 사람들을 너무 많이 봐왔습니다. 여러분, 우리만큼은 안 그랬으면 좋겠습니다. 여러분, 우리는 교만할 수가 없어요. 복음 앞에 교만할 수가 없습니다. 사도행전 5장 42절이 우리의 미래, 지금 현재가 되기를 간절히 바랍니다. 멈출 수가 없이, 그칠 수가 없이, 집에 있든지 성전에 있든지 예수님이 하나님의 아들 그리스도라고, 예수님만이 우리 주인이라고, 예수님만이 우리에게 구원을 주실 수 있는 유일한 분이라고 입을 열어서 하늘 가지고 전할 수밖에 없는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. 이건 성경에 기록된 단순한 얘기가 아니에요. 우리의 미래이며 우리의 현재여야 합니다. 진행형이어야 합니다. 여기 나라를 살리고 있는 분들에게 다시 부탁드립니다. 여러분, 주님 앞에 설 때까지는 우리는 계속 예수님을 향하여, 하나님의 아들 그리스도이신 그 예수님을 향하여 계속 자라가는 저와 여러분 되었으면 좋겠습니다. 그래서 오늘 본문에 마태복음 16장에 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시다라고 베드로가 얘기했을 때 그 베드로의 고백을 들은 예수님은 너무나 기뻐하셨습니다. 저는 마태복음 16장 16절을 좋아합니다. 하지만 마태복음 16장 16절보다 더 개인적으로 부딪히는 구절은 17절입니다. 그 고백에 예수님의 반응을 보고 저는 놀랐습니다. 예수님이 이 고백을 듣고 너무 놀랐다라고 하는 그것으로 저는 성경을 봅니다. 너무 충격받으신 거죠. 예수님이 베드로의 신앙 고백을 듣고 너무 좋아하셨습니다. 네가 어떻게 이걸 알았냐? 어떻게 알았냐? 혈육으로 알 수 있는 것이 아니다. 내 아버지께서 너에게 알게 하셨구나 라고 너무 좋아하셨습니다. 요한복음 11장에 똑같은 고백을 마르다가 했을 때 예수님은 이런 방구 아무 말도 하지 않으셨습니다. 하지만 이 베드로의 고백은 예수님으로 하여금 너무 충격받아 하고 좋아하게 만드는 그런 고백이었습니다. 여러분 우리 확인했으면 좋겠습니다. 예수님이 그리스도라고 한 이 말을 누가 모릅니까? 하지만 누가 모릅니까? 라고 얘기하는 여러분 자신이 그 믿음을 보고 우리 주님은 기뻐하시는가? 좋아하시는가? 놀라워하시는가? 여러분의 믿음을 예수님으로 하여금 충격을 가하게 하는 그런 믿음인가? 아니면 그냥 말뿐인 마르다 수준인가? 우린 그거는 우리 스스로 점검해봐요. 저는 항상 그게 진리입니다. 나의 신앙이 주님 앞에 섰을 때, 또 지금 현재도 내가 믿는 그 신앙이 주님을 기쁘시게 하고 주님을 즐거워하게 하고 주님을 놀라시게 만들고 주님께 속된 말로 좀 충격이 가하시는 그런 신앙이었으면 좋겠다 싶습니다. 베드로의 신앙은 적어도 그랬습니다. 그 신앙 고백, 여러분 정말 오늘날 너무 많은 사람들이 교만합니다. 예수님이 하나님의 아들 그리스도라고 얘기할 때 그걸 몰라? 그거 기초 아니야? 라고 얘기합니다. 이 위대한 진리를 너무나 쉽게 생각하고 있습니다. 그래서 다른 걸 대체하고 있습니다. 제가 여러 나라의 강단들, 세계에서 행해지는 여러 나라 강단들을 체험했습니다. 정말 복음을 대체하는 것이 치유가 복음을 대체하고 있습니다. 도덕이 복음을 대체하고 있습니다. 심리학이 복음을 대체하고 있습니다. 리더십이 복음을 대체하고 있습니다. 말도 안 되는 세상의 방법과 세상의 정치가 강단에서 복음을 대체하고 있습니다. 이런 일이 전 세계에 벌어집니다. 그러면서 복음을 대체해서 리더십을 얘기하는 사람을 더 수준 있는 사람으로 얘기하고 있습니다. 이게 지금 전 세계가 망한 이유입니다. 성령이 역사하시지 않으십니다. 하나님의 기름 부으심이 없다는 얘기예요. 우리는 복음으로 돌아가야 되고 철저히 이 복음의 깊음 안에 우리가 서야 됩니다. 복음이 실제로 우리의 것이 돼야 됩니다. 사실이 돼야 된다는 것이죠. 여러분, 이 사도 베드로의 그 고백에 예수님은 너무 좋아하셔서 예수님이 하신 말씀이 이 얘기입니다. 너는 반석이라고 얘기합니다. 그러면서 이 반석 위에 내 교회를 세운다고 하는 굉장한 충격적인 말씀을 주십니다. 여러분, 반석은 뭡니까? 반석은 예수님 자체가 반석이고요. 예수님이 그리스도라고 말하는 그 복음, 그 진리가 반석이고요. 그렇게 믿는 그 믿음이 반석이라고 얘기할 수가 있습니다.
이게 반석입니다. 여러분, 이 반석 위에 주님이 주님의 교회를 세운다고 얘기했습니다. 예수님 자체가 반석이에요. 예수님이 그리스도라고 하는 그 복음이, 그 진리가 반석이에요. 그렇게 믿는 믿음이 반석입니다. 우리가 바로 이 반석 가운데 거해야 되고, 우리 자신이 바로 이 반석 같은 신앙, 반석 같은 믿음을 소유해야 될 것입니다. 그러면 이 반석 위에 주님이 주님의 교회를 세운다고 하셨습니다. 여러분, 이게 왜 지금 때에 중요하냐면, 하나님께서 우리를 교회로서 부르셨습니다. 세계복음만 혼자 할 수 있는 게 아니에요. 세계복음만 함께 해야 됩니다. 교회로서 해야 됩니다. 교회로서 다른 박질을 하는 것이, 그게 주님이 원하시는 것입니다. 한 명이 뛰어나게 잘하고 나머지가 따라가고 이런 구조가 아니에요. 전 세계가 일어나요. 여러분, 누가 교회입니까? 우리가 교회입니다. 믿는 자가 교회입니다. 믿는 자의 모임이 교회입니다. 또 믿는 자가 모이는 곳이 교회입니다. 이걸 조금 확장을 하면 믿는 자의 활동, 믿는 자의 영역, 그게 다 교회라고 볼 수가 있습니다. 그런데 이 교회가 초대교회 이후로 이 교회가 무너지고 있는 것을 보게 됩니다. 여전히 완벽하지 않고 여전히 온전하지 않을 뿐만 아니라 사실상 더 심각한 문제 가운데 심지어 무너져 있는 것을 보게 됩니다. 여러분, 여러분의 나라는 안 그렇습니까? 지금 한국은 참으로 많은 욕을 듣고 있습니다. 기독교인들이. 올바른 기독교인들이 영향을 끼치지 못하고 있습니다. 기독교인들이 선한 영향을 끼치지 못하고 있습니다. 기독교인들이 교회 안에 있는 모습과 교회 밖의 모습이 너무 다르기 때문에 그런 것이죠. 뭔가 무너져 있어요. 예, 교회 안에서는 어떨지 모르겠지만 교회 밖의 삶은 다 무너져 있습니다. 하지만 또 교회 당이라고 일컫는 수많은 전 세계 교회, 우리나라의 교회들도 무너져 있습니다. 너무 많은 문제들을 가지고 있습니다. 성도가 교회입니다. 성도의 모임이 교회입니다. 성도가 모이는 곳이 교회입니다. 성도의 모든 영역이 교회라고 하는데 이 모든 영역이 무너져 있습니다. 동의하시든지 그렇지 않든지 간에 상관없습니다. 지금 현재입니다. 무너져 있습니다. 그런데 우리 주님이 얘기합니다. 이 반석 위에 내 교회를 세우리니. 우리 주님이 교회를 세우실 것입니다. 우리 주님이 반석 위에서 교회를 세우실 것입니다. 그게 우리 주님이 하실 일입니다. 그렇다고 얘기할 때 우리는 올바른 반석 위에 주님이 세우신 그 교회에 아주 자연스럽게 도구로 쓰임받는, 또 그렇게 행하시는데 당연히 인도를 받는, 따라가는 그런 어떤 삶을 살아야 될 것입니다. 정말 예수님 자체가 반석임을 알고, 그 복음이 반석임을 알고, 그 복음을 믿는 그 반석 같은 믿음을 소유한다고 하면 그 반석 같은 믿음으로 살아갈 때 하나님이 우리로 말미암아 교회를 세우십니다. 우리로 말미암아 믿는 자를 세우시고, 우리로 말미암아 믿는 자의 모임을 새롭게 하시고, 우리로 말미암아 믿는 자가 모여 있다고 하는 수많은 교회를 세우시고, 우리로 말미암아 믿는 자의 모든 영역을 세우실 것입니다. 새롭게 하는 일이 벌어져야 됩니다. 여러분, 이렇게 많이, 죄송하지만 이렇게 많은 교단들이 있습니다. 이렇게 많은 교파들이 있습니다. 분명히 성경에는 우주적인 그리스도의 몸은 하나라고 얘기했습니다. 그리스도를 머리로 둔 모든 믿는 자가 하나의 교회라고 얘기하고 있습니다. 저는 그 하나의 교회를 간절히 꿈꿉니다. 그냥 어떤 물리적으로 하나의 얘기가 아니고, 하나란 얘기가 아니고, 정말 참된 몸을 이루는 그런 그리스도의 몸, 그런 교회가 되었으면 좋겠습니다. 하지만 지금 그런 그리스도의 몸이 너무나 연합이 느슨할 뿐만 아니라 하나 되지 않고 있는, 곳곳마다 병들어 있는 모습들을 우리에게 보게 됩니다. 에베소 4장 15절, 16절에 보면 이런 표현이 있습니다. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에게까지 자라지라. 그는 머리니 곧 그리스도라. 그에게서 온몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 사랑 안에서 스스로 세우느니라. 하나님께서 틀림없이 이렇게 하실 것이고 우리를 통해서 이 일을 행하실 줄로 믿습니다. 여러분, 우리는 그리스도를 머리로 둔 몸된 교회입니다. 우리는 교회입니다. 교회로서 우리는 연결되고 결합되고 각 지체의 분량대로 역사해야 됩니다. 그래서 우주적인 그리스도의 몸을 자라게 하며 세우는 그런 역할들을
성경대로 감당해야 될 것입니다. 근데 이게 우리 힘이 아니에요. 예. 반석 위에 우리 주님이 그 교회를 그렇게 세우실 것입니다. 그래서 우리는 희망이 있습니다. 우리가 점점 이 반석 대신 그리스도를 굳게 붙잡고 있습니다. 이 복음 대신 예수가 그리스도의 이 진리를 굳게 붙잡고 있으면 또 매사에 그렇게 믿고 있으며 그리고 그 믿음으로 주님이 인도하는 대로 순종을 해나간다고 하면 틀림없이 반석 위에 교회를 세우실 것입니다. 모든 성도를 세울 것입니다. 그 성도들의 모임을 세우실 것입니다. 그 성도들이 모여있는 모든 것을 새롭게 하실 것입니다. 그들의 모든 영역을 세우실 것입니다. 우리는 그런 일들을 목도해야 될 것입니다. 여러분, 우리 세대의 세계복음화는 그냥 복음이 우리는 가만히 있는데 복음만 많이 확장되는 거 주님이 그걸 원하시지 않으십니다. 주님이 원하시는 것은 우리도 끊임없이 주님께로 달려가고 또 한편으로는 전 세계를 향하여 복음을 전하는 이런 일이 같이 되는 겁니다. 그래서 우리 세대 세계복음은 두 가지입니다. 하나는 우리 자신이 흠도 점도 없는 모습으로 그리스도에게로 자라가는 모습과 또 하나는 이 복음을 들고 전 열방을 향하여 뛰어가는 모습들이 같이 있는 것입니다. 그래야지 주님이 기뻐하시는 세계복음화가 되는 것입니다. 우리의 신앙은 성장하지 않는데 우리는 여전히 종교인인데 예수가 그리스도라고 하는 그 진리를 좀 몇 번 들었다고 해서 나는 괜찮고 저 모르는 사람들에게만 전해주세요. 이걸 기뻐하지 않으십니다. 우리 모두가 교회로서 다른 박질을 해야 되는 것입니다. 교회로서 스스로 자라가고 세워지면서 다른 박질을 하는 것입니다. 우리는 교회로서 성장해야 되는 것입니다. 그래서 이 모든 의미를 함축하면서 얘기하십니다. 내가 이 반석 위에 이 내 교회를 세우고 하나님이 우리를 복음 많은 반석되게 하셨습니다. 그리고 이 반석되는 믿음을 가지게 하셨습니다. 이 반석인 우리를 통해서 또 우리가 가지고 있는 이 복음 믿음을 통해서 우리 주님이 당신의 교회를 세우실 것입니다. 그래서 여러분 앞으로 우리 세대 세계복음화를 진행하는 중에는 정말 수많은 큰 역사가 일어날 것입니다. 수많은 문들이 많이 열릴 것입니다. 그래도 교만할 이유 전혀 없습니다. 그리고 그 안에서 일어날 수 있는 수많은 갈등을 여러분들이 미리 짐작하십시오. 예. 그 수많은 틈들이 사단이 계속 공격해 올 때 우리가 교회가 어떤 의미인지 정확하게 안다고 합니다. 어떻게 교회가 세워짐을 그 원리를 정확하게 안다고 하면 그 끊임없는 사단의 공격, 음부의 권세 우리 틀림없이 이길 수 있습니다. 성경은 이렇게 얘기합니다. 내가 이 반석 위에 교회를 세우니 음부의 권세가 이기지 못한다고 얘기했습니다. 음부의 권세가 공격하지 않는다는 얘기를 하지 않았습니다. 이기지 못한다고 얘기했습니다. 여러분 앞으로 우리 이 모임을 통해서 우리 주님이 기뻐하시면 전 세계에 큰 문을 여실 것입니다. 여러분 보십시오. 우리는 모두 다른 교단을 모든 이 다른 교회를 가지고 있습니다. 우리 신학 배경이 다 다릅니다. 우리 민족이 다 다릅니다. 그런데 지금 복음 때문에 지금 하나가 되어서 지금 이 자리에 있지 않습니까? 이게 어떤 의미로 진정한 교회입니다. 우리는 조직이 아니잖아요. 우리는 단순한 운동이 아니지 않습니까? 우리 어떤 세력을 펼치기 위해서 모인 게 아니지 않습니까? 이게 진정한 교회입니다. 우리 중에 누가 이 모임을 통해서 혜택을 받습니까? 이익을 받습니까? 복음 때문에 다 헌신해서 하나가 되어서 지금 모인 거 아닙니까? 이게 진정한 우리 주님이 기뻐하시는 어떤 것도 아니고 복음 때문에 하나 되고 주님 다시 오는 것 때문에 하나 되는 이것이 진정한 주님이 기뻐하시는 교회라고 저는 생각합니다. 나라와 민족과 대륙과 교단과 교파를 초월해서 우리는 지금 하나 되었습니다. 하나님이 기뻐하시는 모임입니다. 앞으로 이 모임은 계속 확산될 것입니다. 그래서 사단이 더욱 공격할 거라고 생각합니다. 음부의 권세가 더욱 공격할 거라고 생각합니다. 하지만 우리가 복음이 뭐며 이 반석 위에 내 교회를 세우신다고 하는 그 주님의 인도하심을 알고 그 원리를 안다고 하면 절대로 우리는 넘어지지 않을 뿐만 아니라 그 수많은 여러 가지 어려움에도 넘어서게 되는 그런 은혜가 있게 될 줄 믿습니다. 우리는 우리 살아있을 때 세계복음화를 끝내자고 이 자리에 모입니다. 시와 때를 얘기하는 게 아니에요. 그 중심을 얘기하는 것입니다. 사실 모든 믿는 자가 이 중심을 가져야 될 것이 아니에요. 그런 마음, 진실로 완성하려고 끝내려고 주님 오심을 보려고 우리는 이 자리에 모인 것입니다. 그게 목적입니다. 그게 목적이기 때문에 다른 어떤 것도 그 목적에 상대화되어야 됩니다. 이것만이 유일하게 절대적인 것입니다. 그래서 저는 겸손하게 말씀드립니다.
우리 세대의 세계복음화를 하기 위해서 저는 할 수 있는 한 우리 모든 색깔을 없앴습니다. 저는 여러분에게 교단 얘기를 한 적이 별로 없을 것입니다. 심지어 저희 교회 얘기를 한 적이 거의 없을 것입니다. 제 출신, 제 신학 배경을 얘기한 적이 없을 것입니다. 할 수만 있다면 모든 색깔을 없애자. 복음 외에 어떤 것도 주장하지 말자. 복음 외에 어떤 것도 강요하지 말자. 여러분, 우리는 지금 보고나 지시가 없습니다. 우리는 조직이 아닙니다. 근데 복음 때문에 하나 되어 있지 않습니까? 겸손하게 부탁드립니다. 여러분들도 그랬으면 좋겠습니다. 복음 외에 어떤 것도 복음보다 중요한 거 없습니다. 주님 다시 오신다. 이것보다 중요한 건 아무것도 없습니다. 그렇다고 하면 우리는 이 복음을 위하여, 이 주님의 다시 오심을 위하여 어떤 것도 내려놓을 수 있는, 헌신할 수 있는, 넘어설 수 있는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. 하나님께서 그걸 기뻐하시리라 생각합니다. 그래서 이런 와중에 하나님께서 이 꿈부레를 허락하셨습니다. 하나님께서 이 꿈부레를 허락하신 것은 단순한 자랑을 위함이 아닙니다. 어떤 우리의 세력을 과시하기 위한 것도 아닙니다. 아니면 침묵을 도모하기 위해서 모인 것도 아닙니다. 그런 거 하려고 모인 게 아닙니다. 고린도전서 7장 29절의 말씀대로 그 때를 단축하기 위해서 모였습니다. 그게 기준입니다. 그래서 이 자리에 계속 복음이 선포될 것입니다. 우리는 다시 한번 그 복음 앞에, 그 강력한 복음 앞에 서야 될 것이고, 또 하나는 전 세계에 행하시는 하나님의 역사들을 듣기 위해서 모였습니다. 여러분 주변에는 대단한 역사가 안 일어나는지 모르겠지만 하나님은 지금도 전 세계에 아주 세밀하게 세계복음화를 하고 계십니다. 그 놀라운 일들을 여러분들이 듣기를 원하십니다. 여러분들이 보기를 원하십니다. 그래서 이 복음이 이토록 위대한 것이었구나. 하나님이 이렇게 세계복음화하고 계시구나 라고 하는 것들이 여러분의 심장을 두들겨서, 여러분 심장을 강타해서 여러분 속에 다시 한번 불일 듯 일어나게 하는 것이 하나님의 뜻입니다. 여러분 한 명 한 명이 세워지는 것이 하나님의 뜻입니다. 그래서 이 꿈부레 이후에 더욱 강력하게 여러분의 나라를 살리고 여러분의 민족을 살리기를 우리 주님이 원하신다는 것이죠. 예. 이렇게 된다고 하면 목적한 대로 주님의 오실 때를 더 단축하는 그런 일이 있게 될 것입니다. 그래서 오직 이 마라나타, 꿈부레 마라나타 선교대회는 복음만이 드러나는, 하나님만 영광 받으시는, 성령이 역사하시는 그런 대회가 될 줄로 믿습니다. 그걸 기도하고 있습니다. 오직 정확한 복음이 선포돼서 하나님 역사가 드러낸다고 하면 여러분들이 다시 한번 뜨거운 불이 되게 하실 줄 믿습니다. 그래서 부탁을 드립니다. 여러분 틀림없이 이번 대회를 통해서 하나님이 여러분들에게 말씀하실 것입니다. 그 말씀을 깊이 들으시길 바랍니다. 어떤 경우에는 저처럼 어떤 메신저의 메시지를 통해서 하나님의 음성을 듣게 됩니다. 또 어떤 경우에는 각 나라에 행하신 하나님의 역사를 통해서 듣게 되고, 또 어떤 경우에는 동일한 제자들인데, 우리 동일한 동력자들인데, 우리 동력자들의 귀한 모습을 통해서 큰 하나님의 음성을 듣게 될 것입니다. 그래서 하나님의 음성을 틀림없이 들을 줄 믿고 이번 대회에 좀 신실하게 이번 대회를 참여하시기를 바랍니다. 여러분 시간이 없다는 걸 제가 압니다. 여러분 어떤 중심으로 여러분의 나라를 살리는지 알고 있습니다. 어떤 마음으로 여러분 나라를 살리기 위해서 발부둥 치는지 알고 있습니다. 그래서 부탁드립니다. 모든 것을 스탑하고 우리 이번에는 신실하게 이 대회를 통해서 하나님의 음성을 들었으면 좋겠습니다. 여러분과 우리를 위한 대회입니다. 예. 그냥 우리 세력을 아니면 우리가 그동안 해왔던 걸 자랑하는 그런 수준 낮은 얘기가 아니에요. 유럽에서, 북미에서, 라틴 아메리카에서, 아프리카에서, 아시아에서, 오세아니아에서 어떤 경우에는 큰 역사가, 또 어떤 경우에는 아주 어렵지만 열악하지만 도전한 이런 수많은 것들을 통해서 하나님 우리에게 아주 귀중한 여러분 일생일 때 가장 중요한 그런 음성을 들려주실 것입니다. 그래서 신실하게 그 음성을 듣는 여러분들 됐으면 좋겠고, 또 이 자리에 여러분의 나라의 역사를 보고하시는 분들이 있을 것입니다. 그분들에게 말씀을 드립니다. 여러분 나라에 행하신 하나님의 역사를 지금 세계에 내놓는 것입니다. 신실하게 준비하시고 신실하게 보고하시고 시간 잘 지키시면 좋겠습니다. 여러분 이게 굉장히 중요한 일입니다. 그래서 함께 만들어 갔으면 좋겠습니다. 그래서 다시 말씀드립니다. 세계복음화는 혼자 할 수가 없습니다. 우리는 교회로서 세계복음화하는 것입니다.
이게 교회입니다. 이게 모든 걸 초월해서 복음으로 하나 된, 그리스도로 하나 된, 주님 다시 오심으로 하나 된 이게 교회입니다. 교회로서 세계복음화하기를 우리 주님이 기뻐하십니다. 그래서 우리 교회로서 우리를 통해서 복음이 더욱 전해지는 것도 기뻐하실 뿐만 아니라 교회로서 우리가 그 복음 앞에 깊이 들어가는 것, 그리스도에게 더욱 다가서는 것, 그리스도에게로 점점 자라나는 것, 이걸 우리 주님이 기뻐하십니다. 그래서 이번 기회에 이 부분들을 잘 정리하시고 그리고 실제로 여러분의 삶에게 잘 성취되는 그런 은혜가 있었으면 좋겠습니다. 더불어 지금 이 일을, 이 위대한 일들을 준비하기 위해서 스태프들이 정말 많은 고생을 했습니다. 지금도 이런 시스템을 준비하고 통역을 하고 방송을 하고 이런 준비들이 오랫동안 스태프들이 잠 못 자면서 헌신하면서 이렇게 한 겁니다. 너무 귀한 일들입니다. 이런 것들을 통해서 세계복음화가 더욱 이렇게 일어날 줄 믿습니다. 그래서 틈날 쉴 때마다 우리 수고하는 스태프들, 방송팀들 위해서 늘 기도해 주시길 바라고, 마지막으로 이 모든 것들은 우리를 위한 것이지만 여러분을 위한 것입니다. 여러분 자신을 위한 것입니다. 하나님은 우리 각자에게 계획이 있습니다. 그 하나님의 계획을 크게 붙잡는 저와 여러분 되었으면 좋겠고, 그 계획을 정확하게 깨달아서 크게 성장하는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. 이 반석 위에 내 교회를 세우리니 아주 깊이 있게 소화하시는 저와 여러분 되시기를 그리스도 예수 이름으로 축원합니다. 살아계신 주님, 감사를 드립니다. 2022년 꿈불의 마라나타 선교대회를 시작하게 하신 주님을 찬양합니다. 주님, 이 대회를 통해서 주님 오실 길을 조금 더 단축시키는 그런 은혜가 있기를 원합니다. 한 명 한 명 불이 되어서 이 대회 이후에 더욱 강력하게 세계복음을 향해 달려갈 수 있도록, 특별히 교회로서 달려갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 하오니 이 복음에 다시 한번 복음 앞에 서게 하여 주옵시며, 우리 주님 다시 오실 주님의 재림 마라나타 신앙을 다시 한번 소유하고 교회로서 같이 성장하는 귀중한 시간 될 수 있도록 역사하여 주옵소서. 순서 하나를 하나님이 완벽하게 지키시고 보호하여 주옵시며, 이 자리에 참여하는 모든 사람들의 여러 가지 상황을 우리 주님이 하시니 주님 참여할 수 있도록 모든 상황을 주께서 열어주시기를 기도합니다. 주님, 우리 이 모임을 통해서 당신이 영광 받으시기를 원합니다. 오직 예수가 하나님의 아들 그리스도라고 하는 복음이 힘있게 선포되게, 만방에 선포되게 하옵시며 성령이 충만하게 역사하시는 그런 대회 되도록 역사하여 주옵소서. 감사를 드렸고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. Amen. Wow, that's so deep. Thank you so much, Pastor Cho. And thank you, Missionary Nina, for the clarity of translations in English, and to all the other interpreters. Thank you so much. And I pray that this gospel becomes answer for my life and for our lives and for the whole nation. 정말 이 기도가 우리 인생에 있어서 내가 할게. 정말 응답이 되었으면 좋겠습니다. 내 인생에 있어서, 내 사역에 있어서 다른 것이 아니라 정말 복음이 답이 되고. 그래서 정말로 이 복음의 가치를 알아듣기를 원합니다. 그래서 모든 나라들이 이 복음의 가치를 아는 시간이 되기를 원합니다. 정말로 기도하기를 원합니다. 캐나다로 가기를 원합니다. 캐나다 마이크 목사님께서 중보기도 인도해 주시겠습니다. 모든 마이크가 음소거가 될 예정입니다. 하지만 목소리를 들으면서 기도를 할 수 없더라도 정말로 같이 기도해 주시면 좋겠습니다. 예수님께서 정말로 나의 그리스도가 맞는지 확인해 주시기를 확인하는 마음으로 기도해 주시면 감사하겠습니다. 마이크 목사님께서 중보기도 인도해 주시겠습니다. 네, 세 가지 기도 제목을 가지고 기도하겠습니다. 첫 번째는 꿈불의 마라나타입니다. 두 번째는 복음과 제자입니다. 세 번째는 세계 복음화입니다.
네, 그래서 하나의 토픽을 갖고 한 3분에서 5분 정도 기도를 하는 시간 갖도록 하겠습니다. Lord, we pray for this Cumbre Maranatha. 네, 쿰브레 마라나타를 두고 기도하겠습니다. Thank you, Lord, that you have 네, called 쿰브레 마라나타 기도 제목은 다음과 같습니다. 먼저 모든 보고가 성령의 인도하심으로 인도받을 수 있도록, 그 다음에 쿰브레를 통하여 오직 하나님만이 영광 받으시는 쿰브레가 될 수 있도록 복음이 선명하게 선포되고 정확하게 선포되는 쿰브레가 될 수 있도록, 네 번째는 모든 대적이 쿰브레 미팅 동안에 완벽하게 잠잠하게 될 수 있도록, 다섯 번째입니다. 모든 보고자들과 참석자들에게 좋은 인터넷 환경이 제공될 수 있도록, 마지막으로 여섯 번째입니다. 이 쿰브레 마라나타를 통하여 우리의 믿음이 더욱더 강력해지며 복음의 깊은 곳으로 들어갈 수 있도록 요 여섯 가지 기도 제목을 두고 같이 기도하겠습니다. 하나님이여, 우리나라의 자녀로 주의 백성들에게도 동일한 은혜를 하나님 허락하여 주시기를 간절히 소원하고 나옵나이다. 아버지 하나님, 정말로 쿰브레를 통하여 하나님 성령의 복음을 듣게 하여 주시며, 하나님 더욱더 우리가 우주적인 그리스도의 교회로 하나 되게 하여 주심을 감사합니다. 하나님 모든 보고가 정말로 성령의 인도하심으로 말미암아 하나님 그 나라를 살리고 있는 유일한 길이 오직 성경의 복음임을 알고 믿고 보고하는 시간 될 수 있도록 주여 역사하여 주옵소서. 하나님 진실로 쿰브레를 통하여 오직 하나님 한 분만이 최고의 영광을 받아주시며 오직 하나님 한 분만이 드러날 수 있는 시간 될 수 있도록 주여 역사하여 주옵소서. 우리가 하나님을 영광 돌릴 수 있는 유일한 길이 오직 우리 주 예수 그리스도이심을 알게 하여 주시며, 하나님 정말로 이 복음이 우리에게 계시되어지며 이 복음이 우리에게 믿어질 때 하나님 다른 것이 아니라 이 복음으로 우리가 정말로 전 세계를 살릴 수 있는 가장 귀한 자리에 있게 주여 역사하여 주옵소서. 하나님 주님이 우리가 이제는 그리스도의 모습을 아버지 하나님이여 알고 아버지 그 하나님의 나라를 우리 위하여 목숨 드리신 그리스도 예수 앞에 완전히 행복하며 아버지 주님께 우리 인생을 드리며 주님이 기뻐하시기를 이름으로 달라 우리 모두가 될 수 있는 오 주님 역사해 주시옵소서. 이 동일한 복음으로 아버지 주님의 다시 오시고 우리 세계에서 정말로 진실로 하나 되어진 주님의 주님이 있을 수 있도록 하나님 역사해 주시옵소서. 아버지 이를 성령의 충만함을 주옵소서. 놀라우시는 대로 역사해 주시옵소서. 우리 모두가 살아날 수 있도록 하나님 역사해 주시옵소서. 아버지 하나님의 참여한 자들에게 크신 은혜가 있게 하소서. 크신 조절이 있게 하소서. 큰 충격이 있게 하소서. 큰 변화가 있게 하여 주옵소서. 하나님의 놀라우신 은혜로 아버지는 오직 주님의 영광 오직 주님의 영광 돌릴 수 있도록 하나님 역사해 주시기를 간절히 소원하고 남나이다. 아버지 하나님 감사합니다. 주님 영광을 받으소서. 아버지 주님이여 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 주님이 높임을 받으소서. 주님이 높임을 받으소서. 아버지 감사합니다. 아버지 놀라우신 놀라우니 하나님을 감사를 드립니다. 아버지 하나님 주님 찬송을 아버지 하나님 영광 돌릴 때 우리 주님이 아버지 영광을 받으시고 높임을 받으시고 아버지 찬송을 받으시고 아버지 우리 주님으로 말미암아 모든 것이 공부하시고 귀한 시간 될 수 있도록 하나님 역사해 주시옵소서. 오 주님 역사해 주시옵소서. 아버지 하나님이 이들의 기도를 들으시고 이들의 연합을 보시며 이들의 하나님
생명을 오시며 이들 통해서 아버지 하나님의 목적대로 주님의 나심을 준비할 수 있도록 앞당길 수 있도록 우리 세대 세계복음화가 실제로 이루어진 것을 목표할 수 있도록 하나님 역사해 주시기를 간절히 소원하옵나이다. 하늘의 문을 열어주시며 부으시고 응답하여 주시옵소서. Thank you, Lord. Amen. So let us now pray for the gospel and for the disciples. 두 번째 기도 제목입니다. 복음과 제자들을 놓고 기도하겠습니다. God, we thank you. Lord, we thank you for all of our brothers and sisters around the world. We thank you for every disciple of Christ. 주님 감사드립니다. Only your gospel that can save people. Lord, there is no other message. 당신의 복음만이 사람들을 살릴 수 있습니다. 모든 것이 그리고 모든 전 세계가 당신을 떠나 있고 죄로 말미암아 사단에게 속아 하나님과 분리되어 있습니다. 하지만 이 성경의 복음만이 우리를 살릴 수 있습니다. 네, 다섯 가지의 기도 제목을 두고 기도하겠습니다. 정말로 우리가 담대히 이 복음을 전할 수 있도록, 두 번째로 이 복음이 정말로 선명하게 전달되어지며 당신의 십자가 아니고는 아버지 하나님의 우리를 구원하시는 일이 아니고는 아버지 하나님의 당신의 부르심이 아니고는 절대로 빠져나올 수 없음을 아버지 계속 확인하고 주님이 진실을 복음으로 아버지 당신이 그리스도이신 예수가 그리스도이신 예수님의 십자가와 그 부활이 아버지 사단의 머리를 박살내며 우리 모든 죄를 해결하고 하나님 만나서 하나님 오직 그 복음만이 아버지 우리의 삶이 소생해 주셨습니다. 이것이 우리의 답이 되고 있습니다. 아버지 천멸망을 아버지 딴 이름으로 기도했습니다. 아버지 하나님 다른 것이 필요하겠습니다. 주님 인생이 공유합니다. 주님이 미안합니다. 관계가 아닙니다. 아버지 하나님의 다른 그걸 구합니다. 오직 복음이 아버지 예수님의 사랑이 아버지 우리를 살렸습니다. 아버지 믿음을 새롭게 하셨습니다. 일방을 새롭게 하셨습니다. 나라를 새롭게 하셨습니다. 저 살인자들을 변화시키시고 아버지 하나님의 독한 자들 악한 자들을 변화시키시고 이름을 선포하시겠습니다. 주님이여 예수가 하나님의 아들 그리스도라고 이 모든 천멸망의 진실을 나가는 철저한 마음입니다. 주여 우리 옆에 주님 역사에 주님께서며 이 모든 무장하여 천멸망에서 벗을 있도록 하나님의 기적을 살릴 수 있도록 구속을 일으킬 수 있도록 하나님 역사해 주시기를 간절히 원합니다. 이 우리 모두를 주님 사용하여 주시옵소서. 주님이 합력하며 아버지 하나님의 나라와 그 복음을 계속 일으켜서 주님이 만드신 그들을 아버지 그들에게 시켜서 아버지 그들을 공격하여 연결하고 결합되어서 그로 아버지 독고도으로 말미암아 예수의 중심에서 놀라운 일을 죽여버리게 수 있도록 하나님 역사해 주옵소서. 이 일이 우리를 부르셨사오니 주님이여 우리만이라도 이 복음의 기준을 가지게 깨닫고 이 복음으로 전 열방을 살려낼 수 있도록 하나님 역사해 주시기를 간절히 원합니다. I have given them that they may be one, just as we are one. I and them, and you and me, that they may be made perfect in one. The world may know that we have loved them as you loved us. 놀라우신 하나님의 역사들을 보게 하여 주옵소서. 하나님의 이루심을 보게 하소서. 하나님의 행하심을 보게 하소서. 우리 주님이 영광 받으시니 주여가
간절히 원합니다. 오, You have sent us. You have sent Jesus to Christ. You have sent us to testify. That there be love amongst us. There will be a person that us to love others better than ourselves. 아버지가 십자가를 아버지 오시는 우리로 함께 하나되게 하시고 기도하시고 주님이여 교회로서 기도하게 하시고 교회로서 원하는 오 주님 될 수 있도록 하나님 주님을 감사합니다. 아버지 영광 받으시고 우리 주님 영광 받으시고 우리 주님 높임을 받으시고 높임을 받으시고 주님 높임을 받으시고 주의 원하는 주님 Our gospel, but not just be a religious thing, not just be a sin, something that is deep in our hearts. 영광 받아주시기를 간절히 주님 특별히 민족 아버지 한일 선교사입니다. 일어나 하나님 역사해 주시옵소서. Thank you, Lord. Let's pray for world evangelization. 세계복음화를 위해서 기도하겠습니다. Lord, we thank you that all authority is now been given to you we pray, in God, heaven for the and field of earth. water blessations, oh God. We know that because of your wonderful task, you're making disciples all of the nations of the world. Lord, you've commissioned us to baptize these disciples for faith, all comes to the kingdom shall be tested. Lord, thank you. You are always with us. You are Emmanuel, the Holy Spirit is in us and with us. Father, we pray that you are with us always. Thank you that it is you that will complete this work of evangelizing the world. We ask you, Lord, to grant to us the faith of the early church. We ask you to allow us to be a people that are always waiting for your return. That you would allow us to be a people that are about your business and your will. That we are not about our own wills. We ask, Lord, that we would be a people filled when you return. That are looking for your return always, Lord. 역사해 주시기를 간절히 소원합니다. 이것 때문에 우리를 부르셔가지고 주님 나라들마다 이것의 큰 힘을 얻게 하소서. 주님 서로를 보면서 그렇게 하소서. 서로를 보면서 깨닫게 하소서. 서로를 보면서 아버지 하나님께 영광 돌리게 하여 주시옵소서. 서로를 보면서 하나님이여 우리에게 주신 일들을 깨닫게 하여 주시옵소서. 그래서 힘을 얻고 아버지 돈을 받으며 더 아버지 믿음으로 나아갈 수 있도록 하나님 역사에 주시기를 간절히 소원합니다. 급하게 일어나는 나라들 아버지 완전히 확산되는 나라들 뿐만 아니라 아버지 여러 가지 문제 때문에 어려움을 겪고 있는 모든 나라들의 하나님 역사에 주옵소서. 저 아랍권과 이슬람권과 아버지 공산권과 아버지 오히려 무슬림권으로 복음에 대한 마음이 심한 모든 나라에 하나님의 사람들을 기쁘고 하나님의 사람들을 아버지 복음의 반응이여 생명 들고 일어날 것이니 주님이여 그런 은혜들을 하나님 허락하셔서 하나님의 사람들이 부를 길이 일어나는 중요한 계기가 될 수 있도록 하나님 역사에 주옵시며 이제 큰 나라들이 큰 도전을 받으며 아버지 하나님을 잘하고 있는 나라들이 크며 아버지 한 방에 우리 힘을 얻고 나아갈 수 있도록 하나님 역사해 주시기를 간절히 원합니다. 이래 우리를 부르셨습니다. 이래 아버지 우리의 지체들을 부르셨습니다. 우리의 가족들을 부르셨습니다. 주님 영광을 받으시고 우리를 통해서 주님 역사하시기를 하시옵소서. 아버지 하나님 편해야 되겠다고 하는 아버지의 줄 수밖에 없는 함께하고자 하는 그런 주님의 마음들 우리 모두가 가졌습니다. 하나님 역사해 주시기를 간절히 원합니다.
as it You really allow us said, to evangelize Father, to this feed the world, earth of the bring world, 그것이 아니라 the 더욱 glory 깊은 눈물을 부으면서 또 뻗어나갈 수 that we shall 있도록 하나님 역사해 주시길 기도하며 아시아와 또 아버지 아프리카 대륙을 일으키셨습니다. 아버지 하나님 아시아가 아버지 차분하게 내실 있게 사역이 펼쳐진 것에 대해서 감사합니다. 그렇게 짧은 시간에 바빠지는 우리가 열어주셔서 감사합니다. 이제 아프리카의 꼭 내실을 아버지 하나님 채우시며 하나님 아시아의 흩어진 문들을 지금 열어주시길 기도합니다. 연약한 나라 저 오세아니아를 주시고 강하게 일으켜주셔서 아버지 하나님이여 호주의 를 비롯하여 여러 아버지 선나리들이 박산이 일으킬 수 있도록 하나님 역사하여 주시며 아버지 하나님이여 유럽에도 아버지 저 복음이 막히게 하시고 저 유럽에도 하나님이여 정말 기도의 씨앗이를 아버지 하나님 기도의 배경이 있는 저 유럽을 주님이 세우셔서 아버지 마지막 때에 귀중하고 우리 강력하게 사역해 주시기를 기도합니다. 주님 문을 열어주시옵소서. 아버지 모든 일들이 전 세계 인자들이 하나님께서 나가오니 주님 문을 열어주시옵소서. for evangelizing the world, Lord. Let us give all that we have. And at the same time, we ask that you would allow us to be patient until you return, Lord. Let us be as the farmer who waits. 정말로 우리가 인내하며 주님의 재림을 준비하는 자로 쓰임 받기를 원합니다. 주께서 우리에게 인내하라고 하셨습니다. 주님의 재림이 가까웠다고 말씀하셨습니다. 정말로 그래야오니 이 믿음에 확고하게 거하십시오. But beloved, do not forget this one thing, that with the Lord one 잊지 day 마십시오. 주님께는 천년이 하루같이 하루가 또한 하루가 천년 같다고 말씀하십니다. 우리가 얼마나 더 고난을 받으며 얼마나 더 주님의 재림을 준비해야 되는지는 잘 모릅니다. 하지만 주님은 마치 도둑과 같이 오실 것입니다. 그리고 정말로 모든 것이 다 불타고 우리는 그 이후에 주님의 재림을 목도하게 될 것입니다. 이것은 하나님이 우리에게 주신 신성한 언약입니다. 모든 물질이 없어질 것이고, 그리고 우리는 우리의 행한 대로 새로운 새 땅과 새 하늘로 들어가게 될 것입니다. 아멘. 네, 모든 것을 하나님께 영광을 돌려드립니다. 캐나다의 마이크 데이비스 목사님, 중보 기도로 인도해 주셔서 너무나 감사드립니다. 그리고 참석해 주신 모든 제자들, 아프리카, 유럽, 아시아의 제자들 감사를 드립니다. 오늘이 바로 꿈부레 마라나타 첫 번째 날이었습니다. 하나님께서 우리에게 어떻게 행하실지를 말씀으로 허락해 주셨습니다. 오늘은 전체 미팅이었습니다. 내일부터는 대륙별 보고를 갖는 시간을 가지겠습니다. 모든 제자들에게 격려드립니다. 먼저 꿈부레 마라나타를 등록하지 않으셨다면 등록해 주시면 감사하겠습니다. 등록해 주지 않으면 이메일로 링크가 가지 않습니다. 그러면 토론자로 참석할 수가 없습니다. 먼저 꿈부레 마라나타를 등록을 해 주시고요. 그 다음부터 내일부터는 대륙별 보고 시간에 대륙에서 일어난 성경의 복음으로 모든 나라들이 어떻게 살리고 있는지를 우리가 듣게 될 것입니다. 먼저 아프리카 보고를 듣는 시간, 아메리카 보고와 아프리카 보고를 듣는 시간을 가질 것입니다. 그래서 대륙에 있는 여러 제자분들 내일 꼭 대륙별 보고 모임에 참석해 주시면 감사하겠습니다. 모든 언어는 동시 통역으로 제공되기 때문에 언어적인 장벽이 없습니다. 네, 스페인어는 영어로 통역이 될 것입니다. 그리고 오후에는 또 아프리카 보고를 듣는 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 그래서 오전에는 북아메리카와 남아메리카 보고가 주로 있고, 그 다음에 오후 시간에는 한국 시간으로죠. 주로 유럽이나 아프리카 보고를 듣도록 하는 시간을 가질 예정입니다. 또한 매 꿈부레 마라나타 기간 동안에는 한국 시간으로 저녁 10시에는 항상 전체 미팅이 있습니다. 오늘과 시간이 동일합니다. 들어오셔서
확인해 보시면 됩니다. 모든 여러분들께 시간을 보내드렸습니다. 구글을 참고하시면 여러분들의 시간의 나라에 맞는 시간으로 치환을 하실 수 있습니다. 계산하셔서 늦지 않도록 들어와 주시면 감사하겠습니다. 그리고 줌 백그라운드를 바꿔주시면 너무 감사하겠습니다. 저는 노란색입니다. 그 이유는 제가 아프리카 출신이기 때문입니다. 그리고 아시아 같은 경우에는 약간 오렌지 비슷한 색깔로 되어 있고요. 아메리카 대륙은 파란색으로 되어 있습니다. 네, 뭐 성은 선교사님이나 홍가희 목사님께 질문을 하시면 백그라운드를 어떻게 바꾸는지 설명드릴 것입니다. 그리고 모든 통역자들은 30분 전에 꿈불의 마라나타에 와 주시면 감사하겠습니다. 그래야 통역자분들의 마이크를 확인해 보시고 혹시 또 다른 분이 튕기실 경우에는 다른 통역자로 대체를 해야 되기 때문에 모든 통역자들은 30분 전에 와 주시면 너무나 감사하겠습니다. 오늘은 기술적인 오류가 있어서 키룬디어는 통역이 되어지지 못했습니다. 그리고 여러분들 또한 30분 전에 오셔서 정말로 기도하는 마음으로 꿈불의 마라나타에 참석해 주시면 감사하겠습니다. 다른 사람들도 어떻게 꿈불의 마라나타에 오실 수 있는지 그 부분을 설명해 주시면 너무나 감사하겠습니다. 만약에 참석자로 들어오시게 된다면 다른 사람들을 볼 수가 없습니다. 그래서 참석자로 들어오신 모든 분들은 토론자로 승격하는 요청에 승인 버튼을 눌러주시면 너무나 감사하겠습니다. 네, 지금 왼쪽 편을 보시게 되면 영어로 설명이 되어 있는데요. 그 호스트가 당신을 참석자에서 토론자로 승격한다는 이 메시지를 받게 될 경우에는 이 파란색 아이콘을 클릭해 주시면 됩니다. 그러면 참석자에서 토론자로 승격이 되어서 꿈불의 마라나타를 참석하실 수 있습니다. 그리고 이 모든 꿈불의 마라나타 미팅은 모든 언어로 지금 리코딩 되고 있습니다. 그리고 유튜브에 이 모든 언어로 된 동영상이 등록이 될 예정입니다. 여러분 모두는 성경의 복음으로 당대 세계 복음화를 완성할 수 있는 동역자들입니다. 만약에 핸드폰으로 들어온다면 성은 선교사님의 지금 사진이 보이는데요. 왼쪽 편에 네, 이런 아이콘들을 볼 수가 있습니다. 네, 그게 세 가지 점으로 된 모어로 된 세 가지 점으로 된 버튼을 클릭하시면 언어 통역을 선택하실 수가 있습니다. 지금은 모바일로 어떻게 통역 버튼을 클릭하는지를 설명하고 있습니다. 네, 뭐 오리지널 오디오를 선택하지 마시고 다른 언어로 듣기를 원하신다면 뭐 영어나 뭐 키룬디어, 뭐 네팔어 이런 언어를 선택을 해 주셔야 됩니다. 선택을 해 주신 이후에는 완료 버튼을 선택해 주시는 것을 클릭하시는 것을 잊어버리시면 안 됩니다. 그래서 네, 여러분의 언어를 선택하시고 지금 한국어로 들으시는 분들은 언어 통역을 한국어로 선택을 해 주셔야겠죠. 완료 버튼을 클릭을 하시면 한국어로 진행되는 모든 동시 통역을 문제없이 들으실 수 있습니다. 네, 그리고 네, 그래서 이것이 바로 언어 통역을 선택하는 방법입니다. 지금은 또 그 컴퓨터로 들어오신 분들은 언어 표시가 된 그 마크를 클릭하시고 지금 중간에 보시면 빨간색 마크로 선택이 되어 있습니다. 이 부분을 클릭하시고 뭐 영어, 한국어, 중국어 여러 가지 언어로 여러분들이 듣기 원하시는 언어, 특별히 한국어를 선택을 하시고 나서 동시 통역을 들으시면 됩니다. 그래서 대륙별 보고 모임이랄지 아니면 전체 미팅 모두 30분 전에 오셔서 기도하시는 마음으로 꿈불의 마라나타에 참석해 주시면 너무나 감사드리겠습니다.
그래서 오늘 들은 메시지를 꼭 기억하시길 바랍니다. 너희는 나를 누구로 하느냐? 이 성경의 복음은 다른 것으로 대체될 수가 없습니다. 번영신학이 절대로 대체하면 안 됩니다. 이것이 우리의 개인적인 응답으로 들려야 됩니다. 왜냐하면 주님의 재림이 우리는 주님의 재림을 준비할 수 있는 책임을 가지고 있기 때문입니다. 그래서 혹시 조성호 목사님께서 광고해 주실 거 있으면 이야기해 주시고 없으시면 축도로 오늘 꿈불의 마라타를 마치겠습니다. 오늘 첫날인데 이 참석해 주셔서 주의 이름으로 축복하고 감사를 드립니다. 첫날이다 보니까 이제 이렇게 참여하는 부분에 대해서 계속 좀 광고를 계속 하고 있는 것들을 이해를 좀 부탁드립니다. 내일부터는 이제 본격적으로 대륙별의 어떤 보고들이 계속 될 거기 때문에 이제 잘 진행하기 위해서 오늘 첫날 모임 전체 모임에 이렇게 여러 번 광고를 한 것입니다. 양해를 부탁드리고 이제 주일날 이제 이렇게 5일 동안의 이 저녁 시간에는 이제 중요한 대륙별의 보고가 있습니다. 그러니까 이제 저녁에 한 대륙씩 이렇게 내일부터 보고가 될 거고요. 이제 오전 오후는 이제 그 예를 들면 아프리카 나라들의 보고들이 이제 이렇게 오후 시간이 계속 되는데요. 그 중에도 전체에 보고할 몇 나라들만 이렇게 아프리카 보고하는 날에 전체 모임에 보고하는 이런 식입니다. 그러니까 아메리카 대륙은 우리 한국 시간으로 오전에 수십 개 아메리카 대륙이 보고를 하고 그 중에 몇 나라만, 네 나라만 딱 뽑아가지고 이 전체 모임에 보고하고 이런 식으로 진행이 되는 것입니다. 그래서 저녁에 하는 모임은 가장 중요한 나라들의 모든 보고를 들으신다 이렇게 생각하시면 좋겠고, 그리고 이제 오전 오후도 사실은 너무 귀중한 시간들이니까 활용하시면 유익하다 생각합니다. 여튼 사실 많이 감동이 되는 것이 우리 세대 세계복음화를 위해서 복음 하나 때문에 전 세계에서 이렇게 모여서 함께 찬양하고 함께 복음을 나누고 함께 기도하고 같은 곳을 바라보고 이제 하나가 된다고 하는 이 자체가 너무 감사하고 감격스럽습니다. 예, 우리 끝까지 주님 오실 때까지 더욱 이제 주님을 닮아가면서 달려가는 우리 모두가 되기를 바라고 순서 맡으신 분들 주의 이름으로 축복합니다. 제가 축도하고 오늘은 전체 모임 마무리하도록 하겠습니다. 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 내주인도 교통 역사하심 이 자리에 모여 주의 복음으로 우리 세대 세계복음화를 소원하며 달려가기를 원합니다. 전 세계 모든 제자들의 머리 위에 이 꿈불의 마라나타 선교 대회 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 계실지어다. 아멘. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. 하나님께 모든 영광을 돌립니다. 네, 잊지 마십시오. 네, 이메일을 확인해 주시면 됩니다. 네, 이메일로 확인해 주시면 됩니다. 오늘 들어온 링크와 동일합니다. 네, 네, 뭐 암호를 하실 필요가 없습니다. 만약에 이메일로 들어오시는 것이 어렵다면 뭐 카카오나 페이스북을 통해서 링크를 확인할 수 있습니다. 네, 그 링크는 참석자로만 들어올 수가 있습니다. 그래서 참석자로 들어오시면 to be promoted as panelists. So on this note, we want to say thank you so much. We can't mention everyone's name, but we want to say thank you so much, Pastor Cho, for today's message and for the opening remark. We want to thank you so much, Pastor Mike Davis from Canada, Bishop Ekopai from Uganda. Thank you so much. We appreciate God for your life and for all the technical teams. We appreciate you and all the disciples from Africa, from Asia, Europe, North and South America, and Oceania. We appreciate God for your life. So let's unmute our microphone as we want to say Maranatha greetings to one another
See you at the Continental meeting tomorrow. Mil bendiciones. Bendiciones. Pastor Cho. Nata, love you Bendiciones, Jesús es el Cristo. Luis Lloyd, muchas bendiciones. Jesús es el Cristo. Un abrazo. Okay, thank you. God bless you. El Señor viene. Okay. Rebecca. 좋습니다, 다들. Liano, Cuba. Liano. Bendiciones, Jesus is the Christ. Jesus. 레닌 축복합니다. Pastor Emiliano. Orlando, Maranatha. The Prince. Pastor Celito. Rita, Maranatha, you can leave. Imran, you can leave now. Thank you. Simple, thank you for joining Maranatha.
Hallelujah. 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 Arnold. Thank you. Thank you. Sandro, thank you. Thiago, thank you. Pastor Jeremiah from Angola. Go, Brother Jay. God bless you. Martin, Bless you. Hallelujah. Hallelujah. Bye bye. Pastor Jamila from Pastor Michael. Eddie. Malayo Eddie. Eddie. Maranatha. Maranatha. Maranatha to all of you. Oh Jesus. Hallelujah. God may your name be blessed. God may your name be blessed. God may your name be blessed. Hallelujah. Dios te bendiga. Diga Luis Lloyd. Pastor Luis Ernesto. Thank you. Pastor Luis. Pastor Mohammed, thank you. God bless you. Thank you, Pastor Thomas. Hallelujah. Thank you, Pastor Roger. Pastor Thomas, God bless you, Pastor Thomas. Yes. Oh, hallelujah. Dios lo bendiga, Pastor Shaw. Dios bendiga. Aleluya. It's really good. Aleluya. Aleluya. Pastor Kabila. Yes, thank you. God bless you. Louis, Ernest, thank you. God bless you. Pastor Cetina, saludos. Bunda. Eric, Thank you. Dios te bendiga. Dios te bendiga. God bless you. Pastor Pastor Thomas. Oh, Un gusto verte. Never mind. Thank you, Pastor. God bless you. 이제 끊자. 방송팀 끊어주세요. 끊겠습니다. 예. 감사합니다. 끊습니다. 아디오스.